All right. So today we will be starting our class regarding the biostatistics introduction. Do you see the screen? Yes, sir. Okay, all right. The class will be for around 1 hour. And in this 1 hour, whenever you will feel that you don't understand the points that I have discussed, please stop anywhere and then clear if you don't understand in any part of this lecture, because this is very important. Okay. We know that the bio means life, and statistics it means just doing some calculations, and from that calculations we can decide. It came from the Latin word status. It means data, and also it means statistical methods. Okay. Biostatistics is a branch of statistics which is applied to the biological or the medical science. Some people call it biometry, but this is not that much important for us. What is the domain of this biostatistics? It is the discipline concerned with the qualitative information, and also it deals with the quantitative information. So, I mean, just for our easy understanding, can anyone tell me what is qualitative information and what is quantitative information? Anyone? Sir, we can describe qualitative information as regarded to efficiency or to effectiveness, but quantitative is in regard to numbers. Okay, example? A qualitative, we can, examples I can give now, right now, sir. Anyone can come up with an example? Sir, I got an example. Yep. For example, if we are searching about water, about quality of water, it's clean or dirty, so it's qualitative. But Okay. about quantitative, which means about the number of liters or the amount of water. Okay, very good. It's very easy understanding that, okay, when we talk about the quantitative information of water, we can tell that yes, 10 liters of water. And then when it is in terms of quality, we can say clean water, clear water, or dirty water. But if you want to relate that, okay, I say clean or I say dirty, what does it mean? If I say dirty or if I say the contaminated water, what does it mean? Here it means that there are foreign bodies or abnormal constituent of water. Yes. So that means you have to quantify in that way. When you say liter, and then you want to qualify if it's 1 liter of water and if it's 10 liter of water, how do we qualify them? 10 liters and 1 liters. How can we say in terms of qualitative terms? Anyone? Anyone? Yes, you came. No one? Okay, again, our Palestinian student, you gave the example of quantitative. In terms of quantitative, you told that there is
Yeah, 1 liter or 10 liter. I am giving you this 1 liter or 10 liter. Yes. When I say 1 liter and when I say 10 liter, how do we imagine this? Can you tell me? I didn't get the point here. Okay. Can you repeat your question in another way? Yeah, I'm repeating that when I say 1 liter or 1 glass of water, that means only 250 milligram, 250 ml. And when I say 10 liters or 20, what does it, how can we describe in another way? Not in number, in a qualitative way. Inequality. We can describe it in regards to population or to the area, many according to quality. I say that 250 ml of water. Yes. Sir, it may be a small amount of water and large amount of water. Thank you. Thank you. That's the correct answer. So you see, we have to relate in this way. Same thing, same feeling, same understanding, but one is a qualitative information, another is quantitative. So other students, did you understand what we have already discussed now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, all right. Then let me describe it in Bangla. আমরা বলছিলাম যে কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন এবং কোয়ান্টিটেটিভ ইনফরমেশন এই দুটো দিয়েই আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সকে বুঝতে পারি। তো আমরা উদাহরণ চেয়েছিলাম, আমরা প্রথমে একটা উদাহরণ পেয়েছিলাম যে কোয়ালিটেটিভ যে ওয়াটার সেটা হচ্ছে যে পরিষ্কার পানি, ময়লা পানি, নোংরা পানি, আর কোয়ান্টিটেটিভ কি 1 লিটার পানি, 2 লিটার পানি। কিন্তু আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বোঝার ইচ্ছা ছিল যে 1 লিটার 2 লিটার যেমন কোয়ান্টিটেটিভ, ওইটাকে দিয়েই আমি কোয়ালিটেটিভ কিছু বলতে পারি কিনা। আমি একটা হিন্ট দিয়েছি 1 লিটার 10 লিটার, তারপরে আরো একটা হিন্ট দিলাম যে ওকে 1 গ্লাস আর 10 লিটার। তখন আস্তে আস্তে করে আমরা ক্লিয়ার হতে পারলাম, ও আচ্ছা 1 গ্লাস পানি অল্প পানি, 10 লিটার পানি বেশি পানি। এই যে অল্প বেশি, these are the qualitative terms, okay? And যখন বলছি যে 250 ml and 10 liters, these are the quantitative terms, okay? So these are the ways that we can really describe the data, okay? And it is concerned with the management of numerical data derived from groups of individuals. তার মানে কি যে not only we collect data from one individual and then do something, we cannot do, and we cannot compare if it is only one person. But if we collect more and more and more, and then it becomes a group, then there are ways of managing those data, and then we can compare, and then we can discuss about what we got, okay? And then there's a very important saying of one scientist. He told that science with statistics bears good fruits, but statistics without the scientific application has no roots. So that means if you use statistics but without scientific application, so then you will really not be able to get any fruit from there, because it will have no root. You have to understand this. Okay, all right. Now, what do we calculate? We measure various factors that are related to the human being, and it's very much close with epidemiology and research. When we will be talking about the epidemiology and research, you will be coming to know that yes, this is very much related to these things. Some terminologies and understandings are common with epidemiology and research, and these calculations of statistics, it leads to common but really very valuable inferences. So let's see from the inferences. If I say Bangladeshi people are shorter and lower in weight than Americans, am I true or false? Am I right or wrong? True, sir. Sir, true. True. Okay. আচ্ছা, যারা যারা ট্রু বললাম, নাও তারা এবারে বলো যে তোমরা ট্রু বললে কিসের ভিত্তিতে? Where is the proof?
স্যার ফুড হ্যাবিট এগুলোর ভিত্তিতে। আচ্ছা আচ্ছা, ফুড হ্যাবিট কোথায় লেখা আছে, কোথায় রেকর্ড আছে? ওয়্যার ইজ দ্য প্রুফ? স্যার আমরা এটা বিভিন্ন মিডিয়াতে যেমন ইন্টারনেট বা বিভিন্ন ডকুমেন্টারি সব জায়গাতে দেখে থাকি। আমরা কি দেখেছি যে বাঙালিরা যেই খাবার খায় তাতে করে খাটো হয়ে যায়, বাঙালিরা যে খাবার খায় তাতে করে ওজন কম হয়, আর আমেরিকা যে খাবার খায় তাতে করে লম্বা হয়ে যায় এবং তারা মোটা হয়ে যায়, এরকম পেয়েছি কোথাও ইন্টারনেটে? ইয়েস, জাস্ট স্পিক আপ, স্পিক আপ। আমরা ভুল করতেই পারি, যেটা বলেছি সেটার পক্ষে আমরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, যেটা বলেছো সেটার পক্ষে বলো তাহলে না কথা। স্যার, It's maybe আমরা হচ্ছে genetical? ডকুমেন্টারিতে এরকম ভাবে দেখিনি, মানে যে কোনো রেকর্ড আছে যে খাবারের জন্য এটা হচ্ছে, এরকম কিছু আমরা দেখিনি। আমরা দেখিনি, এনভায়রনমেন্টের কারণ। আচ্ছা আমরা দেখিনি, কিন্তু এর পক্ষে আমরা বললাম এটা ট্রু। দেখিনি, তারপরে এটার পক্ষে কেন দাঁড়ালাম? কারণ স্যার ইউজুয়ালি আমরা যদি হচ্ছে বাংলাদেশি পিপল, মানে তাদেরকে তো আমরা সামনাসামনি দেখি, এবং যাদেরকে হচ্ছে মানে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যে মানে আমেরিকান পিপলদের দেখেছি, মানে আমরা কমনলি দেখেছি যে তারা হাইটে একটু লম্বা বা হচ্ছে ওয়েট একটু বেশি, সেই জন্য আর কি। কমনলি কিভাবে দেখেছি? ইয়েস, কাম অন। স্যার আমরা হচ্ছে ফিল্ডে গিয়ে যখন ডাটা কালেক্ট করি স্যার, যেমন তোমার ইয়াটা ক্লিয়ার আসছে না, অনেক অনেক সাউন্ড ডিস্টার্ব করছে, একটু একটু ই করে দেখো। হ্যাঁ স্যার এখন শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। স্যার স্যার ফিল্ডে গিয়ে স্যার ডাটা কালেক্ট করে স্যার, সেই ডাটার উপর ভিত্তি করে স্যার আমরা বুঝতে পারি স্যার। স্যার আচ্ছা যেমন ঠিক আছে, আদমশুমারির মতো। গুড। এখানে কোথায়, কবে, কখন আমরা ফিল্ডে গিয়েছি, কখন আদমশুমারি হয়েছে, কখন ডাটা কালেকশন করেছি বাংলাদেশিদের সাথে আমেরিকানদের সাথে তুলনা করার জন্য? আমি বলেছি প্রুফ। ইজ দেয়ার এনি প্রুফ? স্যার আমেরিকা থেকে যখন কেউ আমাদের দেশে আসে বা বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ আমরা আমেরিকাতে যাই, তখন স্যার আমরা একটা ভিজুয়াল তুলনা করতে পারি যে তাদের সাথে আমাদের। এছাড়া স্যার সামনাসামনি মানে আমরা একটা ঢালাও ভাবে তুলনা করতে পারি না, কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি কেউ ওখানে যায় বা কেউ যদি ওইখান থেকে আসে, তখন আমরা সেই তুলনাটা তো করতে পারি। ভেরি গুড। হ্যাঁ, এই তুমি এবং নীরব, তোমরা দুজন মোটামুটি কাছাকাছি একটা আনসার দিয়েছো, এবং এটাই কারেক্ট অ্যান্সার, যে একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের মধ্যে হয়েছে। কিরকম ভাবে হয়েছে? আমরা যদি মিডিয়ার দিকে তাকাই অথবা টিভিতে বা সিনেমায় আমরা যদি তাকাই, তাহলে দেখি যে বাংলাদেশি লোকদেরকে তাকালে একরকম, আর ওদিকে আমেরিকানদেরকে তাকালে একরকম। এবং ওই যে চোখের যে আন্দাজ, সেই চোখের আন্দাজেই আমরা কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটা অলরেডি ধারণা হয়ে গিয়েছে যে হ্যাঁ, ওরা তো দেখতে শুনতে মোটামুটি আমাদের চেয়ে স্বাস্থ্যবান, লম্বা চওড়া সব দিক দিয়ে, এই যে একটা ধারণা, ওটাকেই আমরা আমাদের মনের মধ্যে ধরে নিয়েছি, এবং ওইটার উপরে ভিত্তি করেই আমরা বলছি এটা ট্রু। বাট দেয়ার ইজ নো প্রুফ। আমাদের কাছে কোনো প্রুফ নেই। যদি আমি প্রুফ আনতে চাই, কারণ আমি এই কথাটা লিখেছি কি, এটা এক ধরনের ইনফারেন্স, এবং ইনফারেন্স নিয়ে যদি আমি কথা বলতে চাই, দেন উই হ্যাভ টু মেজার। আমাদেরকে এরকম একটা প্রজেক্ট নিতে হবে যে ঠিক আছে, দেখি তাহলে বাংলাদেশের এরকম 10-20 হাজার লোকের আমরা উচ্চতা মাপি, ওজন মাপি, আমেরিকান 10-20 হাজার লোকের এরকম উচ্চতা মাপি, ওজন মাপি, বা আরো বেশি পারলে আরো বেশি, যত বেশি পারি সেটাই তখন আমাদের জন্য একটা একটা কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন এবং কোয়ান্টিটেটিভ ইনফরমেশন দুটোই আমাদের দেবে। ওকে, এই এই কাজটা করার পরেই তখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে একটা কংক্রিট এইরকম করে কোনো লেখা দেয়া। আদারওয়াইজ এই যে আমি একটা লিখেছি যে বাংলাদেশি পিপল আর শর্টার অ্যান্ড লোয়ার ইন ওয়েট দ্যান আমেরিকানস, এই কথাটা আমি কোনো সায়েন্টিফিক এরিয়ায় আমি বলতে পারবো না, আনটিল অ্যান্ড আনলেস আই ডু হ্যাভ এ প্রুফ। বাট আমরা বলি, কেন বলি?
কারণটা হচ্ছে আমাদের চোখের একটা মেজারমেন্ট আছে, আমাদের চোখের একটা দেখা আছে, আমার ব্রেন অটোমেটিক্যালি সেইটাকে দেখে মেজার করে। ওকে, so this is actually the examples or the explanations to be in favor of this inference. Okay, now come to the second point. Healthy mother begets healthy children. True or false? ট্রু স্যার। স্যার ট্রু। True. Okay, এই যে আবারও একই প্রশ্ন, প্রমাণ কোথায়? Where is the proof that this is true? স্যার আমরা যদি হসপিটালগুলোতে চাইল্ড বার্থ আর ম্যাটারনিটি হেলথ এগুলোকে তুলনা করি তখন স্যার দেখতে পাই এই জিনিসটা। আমাদের তুমি কাছে যে তুমি দেখেছো এরকম? না স্যার, আমি সামনাসামনি এটা দেখিনি। ওকে, তাহলে কিন্তু আশা করছো, তাই না? জি স্যার। কেন আশা করছো? Why? You are very কারণ right. স্যার আমরা যদি হচ্ছে দেখি যে মানে আগে তো হচ্ছে মানে গর্ভকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে অতটা বেশি সচেতনতা ছিল না, কিন্তু যখন সরকার এটা নিয়ে কাজ করা শুরু করলো এবং সচেতনতা সৃষ্টি করলো, তারপর আমরা দেখলাম হচ্ছে যে আস্তে আস্তে বাংলাদেশের যে এই রেকর্ডটা তো আছে যে হচ্ছে আমাদের ওই যে মাতৃমৃত্যুর হার এবং সন্তান মৃত্যুর হার, এই হারটা ধীরে ধীরে কমে আসছে, নবজাতক মৃত্যুর হার। ওকে, মৃত্যুর হার কমে এসছে, কিন্তু আমরা বলছি হেলদি মাদার বিগেটস হেলদি চিলড্রেন। মা স্বাস্থ্যবান হলে তার সন্তানটা স্বাস্থ্যবান হবে। এখানে মৃত্যু কোনো কথাটা কি আছে? না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে দুটো ফ্যামিলির মধ্যে তুলনা করতে পারি, যেমন দুজন প্রতিবেশীর মধ্যে। এটা স্যার আমরা অনেক সময় বাস্তবে এই উদাহরণটা পাই যে যদি আমাদের গর্ভবতী মার স্বাস্থ্যটা, উনি যদি ঠিক মতো পুষ্টিটা না পান, তার গর্ভকালীন সন্তানটাও সেই পুষ্টিটা সে পায় না, তার পুষ্টির অভাবটা থেকে যায়। এই কারণে সেই গর্ভবতী মহিলা উনি সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হন। কিন্তু স্যার যদি আমরা এটা বিপরীতটা দেখি, তাহলে স্যার আমরা এই বিপরীত ফলটা পেতে পারি। এটা স্যার আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জায়গাতে দেখতে পারি। ভেরি গুড। সো তোমরা যে উত্তরটা দিয়েছো, দিস ইজ ভেরি নিয়ার, এবং এইটার অলরেডি বাংলাদেশে এই 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 পয়েন্টের পক্ষে প্রমাণ আছে। প্রমাণটা কি? যে অলরেডি there have been some studies. If the mother is healthy, what happens during the childbirth, and if the mother is not healthy, what happens during the childbirth? এবং এইটা অলরেডি ডকুমেন্টেড বলে এই যে সেন্টেন্সটা, এইটা আমি ওরকম ওই ডকুমেন্ট থেকে প্রমাণ নিয়ে কোথাও লিখতে পারবো, বাট প্রথমটা লিখতে গেলে কিন্তু যে উইদাউট এনি সায়েন্টিফিক প্রুফ আমি লিখতে পারবো না। বাট প্রত্যেকটা এখানে আমি যা কিছু লিখেছি প্রত্যেকটাই দেখো, these are some inferences, these are some decisions. Okay, now come up to the third point. Heights of the individual vary from morning to evening. True or false? ফলস স্যার। False. Why? স্যার আমরা এখনই তুলনা করে দেখি, আমাদের সকালে যে হাইটটা ছিল, আমরা এখনকার যে আমাদের যে সন্ধ্যার হাইটটা, এটা আমরা কালেক্ট করে রাখলাম, আর আমরা আগামীকাল সকালে বা আজকে সকালে যে হাইটটা ছিল সেটা যদি কালেক্ট করে রাখি, তাহলে স্যার আমরা এটা তুলনা করে দেখবো, এটা কখনো চেঞ্জ হয় না। Okay. Any other interactions? Anybody? এটা ট্রু, হাইটস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ভারি ফ্রম মর্নিং টু ইভিনিং, কারণ বিকজ এরকম প্রবাবলি একটা সাইন্টিফিক রিসার্চ ছিল যে আমরা যখন মানে মর্নিং নাইট স্লিপের পর ঘুমানোর কারণে আমাদের ভার্টিব্রাতে কোনো একটা স্ট্রেইনের কারণে ওই টাইমে সকালবেলা আমাদেরকে একটু লম্বা লাগে, বাট সারাদিন কাজের পর মানে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের পর আবার ব্যাক টু আমাদের যেটা অরিজিনাল হাইট ওইটাতে মানে ব্যাক করে। ওকে, অলরাইট, তাহলে আমরা দুটো পক্ষ পেয়ে গেলাম না, এখানে দুই দল। তাহলে প্রথম দলে কজন আছি? How many of us are with true? It's true, sir. ওকে, একজন মানে দুজন হলো। How many of us are false? অলরেডি একজন আছে, তার পক্ষে আর কে কে?
তাহলে একদিকে 2 ভোট আর একদিকে 1 ভোট, আর বাদ বাকিরা কি? চুপচাপ বসে আছি, দেখি তো কোন দিক যেতে, তারপরে না হয় দল চেঞ্জ করব, এরকম কিছু? So you have to take decisions, okay? If you take decision and if you speak out, you will learn. But if you do not take decision and if you do not really speak out, biostatistics is such a thing you have to understand from inside, from your heart. And if you cannot really understand, then you will not really learn it properly, okay? So যারা এই যে এরকম করে উত্তর দিচ্ছ সাহস করে, বুদ্ধি করে, চিন্তা করে, তারা কিন্তু অবশ্যই ভবিষ্যতে দেখবে যে তোমরাই ভালো করছো। এরকম চেষ্টা করতে হবে। আমার ক্লাস অলওয়েজ আমি কিন্তু এরকম ইন্টারঅ্যাক্টিভ করি, কখনোই এমন না যে একতরফা আমি গড়গড় করে বলে গেলাম, তোমরা কি বুঝলে কি বুঝলে না সেই দিকের দিকে আমি হয়তো নজর রাখলাম না। That is not my plan, okay? So my plan is that whatever we discuss, whatever we go through, I want to make sure that all of you do really understand this. All right, now come to the answer. এইটাও প্রমাণ আছে, এটা অলরেডি পৃথিবীতে বেলজিয়ামে করা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়াতে করা হয়েছে, ইভেন ইন্ডিয়াতেও মনে হয় করা হয়েছে। আমার কাছে বেলজিয়াম অস্ট্রেলিয়ার সরাসরি তথ্য আছে, আর বেলজিয়াম আর অস্ট্রেলিয়ার, আর ইন্ডিয়ারটা আমি জাস্ট শুনেছি যে হ্যাঁ ওখানেও রিসার্চার এই কাজটায় হাত দিয়েছিলেন, বাট I don't have the result from the Indian study, but these 3 countries they have done. হয়তো আরো বেশি, আরো অনেকেই হয়তো করেছে। I didn't check for other countries, but so far whenever I checked, I found that these 3 countries they have done this work, and especially Belgium and Australia they found. And the explanations that we have got from one of our students, that is very correct explanation. যে আমরা যখন ঘুমাচ্ছি, আমাদের এই ঘুমানোর সময় আমাদের পুরো শরীর থাকে রিল্যাক্স, এবং during the relaxation already you have come across your anatomy and physiology, and physiology তে আমরা যখন পড়ি যে মাসেলের যে ইয়াগুলো আছে ছোট ছোট অ্যাক্টিন মায়োসিন যে কমপ্লেক্স হয়, এবং এই অ্যাক্টিন মায়োসিন কি করে, তারা রিল্যাক্সড অবস্থায় দে মেইনটেইন a certain distance, তার মানে কি যে রিল্যাক্সড অবস্থায় অ্যাক্টিন মায়োসিন একদম পুরোপুরি তাদের নিজেদের মতো করে রিল্যাক্সড অবস্থায় থাকে, এবং তারা নিজেদের সাথে নিজেদের কোনো ওভারল্যাপিং হয় না, ওভারল্যাপিং না হওয়ার কারণে একটা ডিস্টেন্স ওইরকম অবস্থা থাকে। সারা দিনের কাজের পরে আমাদের যত কিছু শরীরের যা কিছু ইন্টারাকশন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য এক্সপোজার্স, আমরা মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে, তারপরে কোনো একটা আওয়াজে যখন নিজেদেরকে সংকুচিত করি, অথবা অন্য কোনো কাজে, অথবা এনভায়রনমেন্টে গরম অতিরিক্ত, ঠান্ডা অতিরিক্ত, এই সারা দিনের সমস্ত কিছু স্টিমুলাস আমাদের সামনে পড়ছে, এবং এইটার এগেইনস্টে আমার বডি কিন্তু রিঅ্যাক্ট করছে। So when our body reacts, then the actin myosin complex starts to work. And then when actin myosin complex starts to work, it overlaps. And then when it overlaps, actin overlaps with myosin, then the distance is a little bit reduced. So সকালে যেই হাইটটা থাকে, the height in the morning and the height in the evening, usually we find that the height in the morning is very small, maybe 1 millimeter or 1.5 millimeter higher than the height in the evening. We cannot say for sure, যেটা আমরা বলেছি যে সন্ধ্যায় অরিজিনাল হাইটে আসে, আমরা কোনোটাই জোর করে বলতে পারবো না যে ওইটা অরিজিনাল হাইট আর সকালেরটা অ্যাবরিজিনাল হাইট। নো, দুটোই আমাদের অরিজিনাল হাইট, both are original heights, but it differs. It differs in the morning and in the evening. And then it has been done by the Department of Anatomy and Physiology to learn, to understand the anatomical and physiological functions of the body. So these are very important things to learn. I don't want to go for the next 2 things, that nutritional values of hybrid foods are higher than those of conventional foods. Drug A is better than drug B for the treatment of any particular disease. These are same thing with the same notion, that if we want to really
write in favor or against these points. We have to have proof. Without any proof, we cannot really write like this way. So we have got proof from the perspective of the second one, healthy mother begets healthy children, and from the perspective of the third one, heights of the individual vary from morning to evening. The first one, we believe it to be true, and I also admit that yes, it should be true if we do if we do a work, if we do a research work, and then I guess that we will find the same. This inference is true. Number 4, there are both kinds of information. So I have put this only for this reason, that there are some informations that nutritional values of hybrid food are higher, but some studies, they are talking against it. They are talking that the conventional foods, they have the better nutritional values compared to the hybrid foods. So it differs from studies to studies. So it has got both sides of support and then documented support. But the middle to the healthy mother and the heights of individual, it has got positive support. So that's the reason I put this. So you see, whenever we want to make an inference in a scientific manner or about any scientific relation, we have to have proof. Without any proof, we cannot really go for any kind of inference. Okay. All right. Now, why statistics? Come to the theoretical perspective, and you know, I made this slide out of my experience. It reminds me of my first. Sir, Assalamualaikum, sir. Yes, please. Sir, এই আগের স্লাইডে স্যার 5 নম্বরটা বুঝি নাই স্যার। আগের slide, na? হ্যাঁ জি স্যার। Okay, all right. Let's see. Yes. Which one? The nutritional values or drug A? Which one? জি স্যার, drug A is better than the drug B. এটা হচ্ছে যে আমি যদি একইভাবে if I do a research work for a particular disease, say for example COVID, and because this is a very new disease and no one knew how to deal with this, and many researchers, many doctors in different countries, they have tried with any drug, with the drugs that they had with them in their hands. They have tried with those drugs for this infection. So say for example, antifibrotic, if we call it drug A, and steroid, if we call it drug B, that means antifibrotic is better than steroid, or steroid is better than antifibrotic for the treatment of COVID-19. So আমি এটাকে লিখেছি drug A, drug B, just for an example. I didn't put any particular name of the drug, but just if we use 2 drugs for a particular disease, I can say, okay, this drug is doing better compared to that drug. That is what I have put it. Got my point? Yes sir. Okay, all right. So now come to the theoretical aspects of statistics. And when I was in my medical school, I don't know whether you have already completed your first and second year. Hopefully some of you or many of you would have the same question. I have no idea, but I had this question when I was in my medical school in first year and second year. We have gone through our books. What is the concentration of hemoglobin or blood sugar? And when I used to go through the books of Guyton, it was written like this. I have just put an imaginary thing that there was some digit, and then there was a sign plus minus, and then another digit. If you remember, is it like this? Do you remember? I mean, it's not exactly 14. I just put 14 or 12 or 11, whatever it is. Do you remember that in your book there you already find something like this in your anatomy or physiology book? Yes sir.
Okay. Now, I had the question. Okay, what does it mean? What does it mean? 14 plus minus 1.5. Sir, it may be nobody vary could within answer. this range. Okay. Okay, it is a range. So then, Sir, it can more than 1.5 or less than 1.5. okay, what does it mean? Sir, it can be 12.5 to 15.5. What does it mean? স্যার এটার এই রেঞ্জের ভিতরে থাকলে স্যার নরমাল হবে, আর এটার বাইরে চলে গেলে স্যার অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন তৈরি হবে স্যার বডিতে। ওকে, কোত্থেকে আসলো এটা? তাহলে এই 14 জিনিসটা কি আর 1.5 জিনিসটা কি? মানে এই Sir, দুটো জিনিসের মানে কি? স্যার 14 এটা হলো যে ম্যাক্সিমাম যে মানে এটা আশেপাশে মান হচ্ছে, আর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান হলো গিয়ে 15.5 হবে এটা সর্বোচ্চ মান, অথবা 12.5 এটা সর্বনিম্ন মান। এর বাইরে গেলে তখন সেটা ডিজিজের দিকে কনভার্ট করতে পারে। হ্যাঁ, ভালো কথা, আমি সেটা মেনে নিলাম, বাট মাই Sir, কোয়েশ্চেন 1.5 is the margin of error and 14 is the value যেটা আর কি ক্যালকুলেট করে বারবার মানে এভারেজ করে হিমোগ্লোবিনের কনসেন্ট্রেশনটা বের করা হয়েছে। margin of error, what is the meaning of it? Margin of error is that এর বাইরে ডেভিয়েট করতে পারবে না ভ্যালুটা। 1.5 এর বেশিও হলে দ্যাটস আনএক্সেপ্টেবল, 1.5 কম হলো দ্যাটস আনএক্সেপ্টেবল। Okay, it is called, you are calling it margin of error, but still, I mean, okay, you can give this result, but how about the others? অন্যরা কি বলছো? আমরা কয়জন, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কয়জন যখন আমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়েছি, how many of us do really understand, or still now, how many of us do really know what does this 14 mean and what does this 1.5 mean? 14 is the approximate standard which can be held in general cases, and in case of other cases it can be 1.5 more or 1.5 less, but 14 is considered to be the general one. So 14 is considered to be the general one. এই ধরনের কথা কি কোথাও আমরা পড়েছি? বইতে কোথাও আছে? The explanation of 14, that it will be considered as a general one. What is the meaning of, then next question, what is the meaning of the general one? If if a test is conducted upon 10%, then in case of the maximum cases it has been found that 14 আসছে, আর বাকিগুলা cases আর বেশি বা কম আসছে। তার মানে 10% ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে মানুষের হেমোগ্লোবিন 14 এসছে, 90% ক্ষেত্রে 14 কম বা 14 বেশি এসছে। Sir, approximately around 14. Approximately around 12.5 to 15.5. হ্যাঁ, 12.5 to 15.5 এ কত পার্সেন্ট লোকজন আছে? Sir, Sir, 14 I meant 12.5 to 15.5 এর একটা average which is found in like generally আর কি, যে the average between two ranges. ঠিক আছে, আমি তোমাদের এই যুক্তিগুলো বা অর্থগুলো বা কথাগুলো মেনে নিচ্ছি। আমার কথাটা হচ্ছে যে ওকে, কোত্থেকে আসলো এই হিসাবটা, বা ওরা এরকম কি কোনো ব্যাখ্যা কি তোমরা পড়েছো? যখন তোমরা এগুলো পড়ছিলে তোমাদেরকে কি বলা হয়েছে যে 14 কোত্থেকে আসলো আর 1.5 কোত্থেকে আসলো? না স্যার, এরকম আমরা কেউ কি জানি যে কোত্থেকে এসছে? In respect of age, sex, occupation, এটা ভ্যারি করতে পারে। এজ, সেক্স, অকুপেশন, এইখানে আর কিছু কি বলা আছে? বলা হচ্ছে যে হেমোগ্লোবিনের ভ্যালু 14 প্লাস মাইনাস 1.5। এখানে এজ কোথায়, এখানে সেক্স কোথায়, এখানে অকুপেশন কোথায়, কিছু কি বলা আছে? স্যার 14 হচ্ছে যেটা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে, এটার জন্য এর আদর্শ মান ধরা হয়, এবং কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এর কম বেশি পাওয়া গেছে, এই রেঞ্জের ভিতরে 1.5 এর রেঞ্জের ভিতরে প্লাস মাইনাসে পাওয়া গেছে, এই জন্য হয়তো ধরা হচ্ছে। স্যার আমাদেরকে ভ্যালুটা রেঞ্জটা আর হলো এটা কি কারণে ভ্যারি করতে পারে সেই কারণগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু কেন এটা 14 বা কোথা থেকে আসছে, কিসের ভিত্তিতে আসছে সেটা আমাদেরকে বলা হয়নি। আচ্ছা, ঠিক আছে,
তার মানে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু কি হচ্ছে একটা কনফিউজড স্টেটে পার করছি, তাই না? ওভারঅল আমাদের এই ওভারঅল তোমাদের এই 52 ব্যাচ এক একজন এক এক রকম ভাবে এটাকে বোঝার চেষ্টা করছো বা বলার চেষ্টা করছো। একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে যে 14, 12.5 থেকে 15.5 এটাতেই হয়তোবা বেশিরভাগ মানুষের ভ্যালুটা চলাফেরা করবে বা নড়াচড়া করবে, এটা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু 14টা কি কাছাকাছি দু একজন বলার চেষ্টা করেছো, কাছাকাছি এসছো। 1.5 এই জিনিসটা কি, মার্জিন অফ এরর এই শব্দটার মানে কি, মানে কয়জন মানে আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে ধরে নিলাম তোমাদের এই কথাটাই কারেক্ট, ধরে নিলাম, কিন্তু মানেটা কি, মার্জিন অফ এরর জিনিসটা কি, কোত্থেকে আসলো এই মার্জিন অফ এরর? এই ক্যালকুলেশনটা 1.5 এই ক্যালকুলেশনটা কোত্থেকে তারা পেল? এনি আইডিয়া? স্যার এটা আপেক্ষিক ত্রুটি বের করার জন্য। কোত্থেকে পেল এই আপেক্ষিক, কোত্থেকে পেল? স্ট্যান্ডার্ড মান আর ইন্ডিভিজুয়াল ভিতরে যে পরিমাপ করা হয় সেই মানের সার্ভে করে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্টের পরে তারা এই ইনফরমেশনটা পেয়েছে। তার মানে কি, তার মানে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু মানে উত্তর দিচ্ছি কিন্তু ভেগ ভাবে কথা বলছি প্রত্যেকেই। তোমরা দেখো চিন্তা করে যে এই ডিউরিং ফার্স্ট ইয়ার এবং ডিউরিং সেকেন্ড ইয়ার তোমরা এই সমস্ত মানের যে ব্যাখ্যা, সঠিক ব্যাখ্যা কি হবে এটা আমরা কেউই এখন পর্যন্ত স্যাটিসফ্যাক্টরিলি কেউই বলতে পারছি না। কাছাকাছি কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সঠিকভাবে একদম এক্স্যাক্টলি আমরা কেউই কিন্তু বলতে পারছি না। ওকে, তাহলে এই প্রশ্নটা এই সেম ওয়েতে আমারও ছিল। আমি যখন তোমাদের মতো ছিলাম, এই যা কিছু তোমরা আলোচনা করছো সেম থিং। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মাধ্যমে পেয়েছে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মাধ্যমে পেয়েছে। কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল কি মাধ্যম? মানে এই তথ্য মানে এটা যে 14 প্লাস মাইনাস 1.5 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার, এই ইনফরমেশন গুলো স্ট্যাটিস্টিক মানে অনেকগুলো মানুষের উপরে মানুষের ব্লাডের মানে ব্লাডের ইসের মাধ্যমে হিমোগ্লোবিন টেস্টের মাধ্যমে পেয়েছে। হ্যাঁ, টেস্টের মাধ্যমে পেলাম। টেস্টের মাধ্যমে পেলে 14টা কি জিনিস আর 1.5টা কি জিনিস, এই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ক্যালকুলেশন। তাহলে দুটো ভিন্ন ভিন্ন ক্যালকুলেশনের তাহলে ভিন্ন ভিন্ন কিছু নাম আছে। এরকম কি তোমাদের ক্লাসে পড়ানো হয়েছে? তোমাদের টিচাররা কি পড়িয়েছে যে 14 না স্যার, এরকম ভাবে বলা হয়নি। রাইট স্যার রাইট, 14টা হলো কি অ্যাভারেজ ভ্যালু, যেটা টোটাল সবগুলো ক্যালকুলেট করে ডিভাইডেড বাই দ্য টোটাল নাম্বার, আর প্লাস মাইনাস 1.5 ইজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, যেটা ক্যালকুলেট করে আলাদাভাবে বের করতে হয়। আচ্ছা, তুমি বলতে চাচ্ছ 14টা হচ্ছে এভারেজ ভ্যালু, সবগুলো যোগ করে আমি একটা দিয়ে ভাগ করলাম, আর 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 1.5 এটা কি তোমাদের ক্লাসে পড়িয়েছিল এইভাবে, যেটাকে তুমি বলছো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন? ওকে, আমি এটাও মেনে নিলাম। আমি বলছি যে এইগুলো কি তোমাদেরকে ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল এরকম করে কোন ক্লাসে? তোমাদের প্লাস মাইনাসের এই ব্যাপারটা আমরা ইন্টারমিডিয়েটে ফিজিক্সে কিছুটা আইডিয়া পাইছিলাম, আচ্ছা, ওটার সাথে মেডিকেল রেগুলার ইন্টারমিডিয়েটে আমরা ফিজিক্সে কিছুটা হয়তো আইডিয়া পেয়েছিলাম। ওকে, আমি কেন এটা বলছি যে I have got the same problem during my first year and second year, when I was in my first year and second year. এই যে এতগুলো কথা বলছো, আমারও ওই একই ওইখানে আশেপাশে যাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম তারাও এরকম এইভাবেই কথা বলতো, কিন্তু এক্সাক্ট অ্যান্সার কি কেউই কিন্তু তখন আমাদের টিচাররাও আমাদেরকে বলেনি বা আশেপাশে কোনো জায়গা থেকেও আমরা জানতে পারিনি। ওকে, আমরা এইটাই উত্তর সর্বশেষ যেটা বললে যে হ্যাঁ ওইটাকে একটা অ্যাভারেজ বলতে পারি, আর এইটাকে একটু আমি স্ক্রিনশটে একটু আমি স্টপ করার চেষ্টা করছি। লেটস সি। ওকে, আমি আবার স্ক্রিনশটটা শুরু করি, সরি। ওকে, ডু ইউ সি? দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। ওকে, অলরাইট। এইখানে আমরা মানে তোমরা এই যে এত কিছু উত্তর দিচ্ছ, আমিও এরকম অনেক কিছু বিবিধ রকমের উত্তর পেতাম এবং কোনো সঠিক উত্তর কারো কাছ থেকেই আমি পাইনি। আমি সঠিক উত্তর তখনই পেয়েছি যখন আমি নিজে আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সে এসেছি। তার মানে আমার মেডিকেল কলেজে লেখাপড়ার প্রায় কত 15 বছর পরে
আমি এই ব্যাপারটা জানতে পেরেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে আচ্ছা এখানে যেমন আমি লিখেছি নরমাল রেঞ্জ একটু এটা তো 11 থেকে 17 না it should be 12.5 to 15.5 এরকম ওকে অলরাইট okay all right this is again telling the normal range and some of you already told that this should be maximum this should be minimum and other than this there should be the disease condition whatever it is কিন্তু কোত্থেকে পেলাম এটা কিন্তু আমাদেরকে কেউই বলে দেয়নি এবং না বলে দেওয়ার ফলে আমাদের এই জায়গাটায় জ্ঞানের একটা বিশাল ঘাটতি ছিল we were deficient in our knowledge but in the outside world people they know it you know because before going to the medical school they go through this system they read these things they learn these things and then they know the answer of these things okay and then another question what is the length of the femur spinal cord etc এগুলো আমরা অ্যানাটমিতে পড়েছি তাই না জি স্যার what is the answer So 45 centimeter. 45 centimeter. Very good. Now my question, how do we get those measurements? ওইখানে ওই বইতে কোত্থেকে আসলো and how do we really say for sure that yes this should be the standard and again my question is that can be the standard for those people because these books are written in America and we know they are taller than us they are heavier than us and if we consider the Bangladesh people do you think that it should be 45 for us too there's a question I mean I had the question in my mind and I didn't find the answer to those questions at that time during that time okay but gradually I find the answer and when I found the answer then I learned oh okay all right and I thought that this should be taught from the beginning of our medical school and that's why now the new curriculum I think new curriculum has already been started the new first year students who are enrolled in the medical college they will have their community meetings and classes from first year so they will have class in the first year they will have class in the second year also third year and then fourth year so in the outside world the students go through this public health department throughout their life from first year up to internship and every time they have to consult with the Department of Community Medicine here in Bangladesh we still we are not developed that in that level we are struggling in only 1 year which is really pretty tough and it's impossible all right now come to another aspect it was a theoretical aspect because we read it in our books now come to the practice if I say what is the attendance of outpatients at Dhaka Medical or Sher-e-Bangla Medical College Hospital then there should be an answer and then if I ask okay how many males how many females if I ask okay what is their average age okay what is the common complaints what is the common disease or which disease is highly prevalent that is which people I mean which disease is the first that means highest number of people came to Sher-e-Bangla Medical College Hospital with a particular disease which one if I ask is there any answer we don't have but again we have to do some work we have to keep the records everything if I say that what is the IMR infant mortality rate and MMR maternal mortality rate or ratio in Bangladesh if I ask what was the EPA coverage in 2012 and then yeah if I say that what was the EPA coverage I change my slides every time 2012 and 2021 if I want to say so what was the EPA coverage in 2012 and 2021
So we can then compare, okay, what was the situation in 2012 and then what is the situation in 2021? If I ask another question, what is the incidence, what is the prevalence and community burden of hypertension, diabetes, and tuberculosis? Then there should be some answer, and you have to do some work actively. Otherwise, you cannot really talk about these things. If I ask, what is the 5-year survival rate after the first attack of MI? What is the answer? And how do we get these answers? So you see, there are two aspects. One is theoretical. We find something in the book. How do they get it in the book? And there are some practical aspects. We also read in some books, and also we do some calculations, and it changes from one year to another year. It doesn't remain the same. And so we can understand that statistics is the mainstream of these questions, and to get the answers of these questions, we have to do the statistics. And what do we get? We get that statistics helps us identify the health problems, and we can also define, we can interpret the health problems, and from the interpretation we can draw inferences to describe the health problem. And if we know everything, if we do identify, if we can interpret, if we draw inference, then our next plan is, how do we respond to this problem using our resources? Best use of our resources available to meet those health problems. And this is indispensable for conducting research, be it a thesis, be it your dissertation, or be it your article, or teaching. If you want to be a teacher, you have to know statistics. You cannot really go away without the statistics, and then you cannot go on as a teacher in future. Okay? Please, I can see Mohamed Tamim. Can you please mute yourself? Because it's disturbing. All right. Okay, again, we need to know some terminologies. We need to know the population. We need to know the sample. And then when we talk about the population, you will come across these two terms. What are those terms? So, sorry. So you will find this one, okay? What is it called? Mu. Mu, okay. So when you will find this symbol, we will understand that we are talking about the population. And what is it called? Sigma. Sigma. And when we will find this symbol, we will think that, okay, we are talking about this population. And same thing, we will find that some places, we will find that this is like X, and there is a dash line, we call it X bar. And then we will find S. And when we will see these two symbols, we will understand that we are talking about the sample. You got my point? Yes, sir. Okay, all right. So, and then there will be some terminologies, and then the common term we will find here is data. So it refers to the recordings of the measurements made on some characteristics. And there are some concepts when you will find sometimes the terminology parameter, and you will find sometimes the statistic, not statistics. Okay, the subject is statistics, but when we see statistic, it means something about the sample. And when we see parameter, it is something about the population. So for the population, this is mu, that means this is the mean, and the sigma is the standard deviation. And for the statistic, we call it X bar. So 1 bar upon the X, and then S is the standard deviation for sample.
we usually get the data from three sources: primary, secondary, and tertiary. So what is primary? Primary is from the surveys. One is the comprehensive survey, another is a sample survey. What is comprehensive survey? When we do or collect the information from every member in the population. Very rarely used, but can you give any example of population survey, comprehensive? স্যার 10 বছর পর পর যে আদমশুমারিটা হয় জাতীয় Very আদমশুমারি good, very good. Census. প্রতি 10 বছর পর পর যে আদমশুমারি হয়, that is a comprehensive survey and it's a population survey. সবাইকে আমরা রেকর্ডে আনি, but এটা অনেক সময়, অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন, and usually it is done by the government, not by any individual researcher. But what the researchers do then? They do the sample survey. This is commonly used. The sample represents the target population. We collect small amount of information from some small amount of people, small number of people, and then we try to extrapolate that information towards the larger picture, towards the large population. This is the primary. Again, we got the information also from experiments, not only from surveys, also from experiments. The laboratory and the field. What is the laboratory experiment? Like in Bangladesh, there are small, but still there are some. Like in the laboratory, there are animals. And we use the animals for research purpose. We give some medications to the animals, and then we see what happens if the animal is injured or if the animal is diseased. And if we use this drug, what happens to the animal? Does the animal recover from the condition? And when we find that the medicine or the drug is effective for a particular disease, then after some gradual phase of research works, then we bring the medicine to the market. Otherwise, no medicine will come to the market. So the medicines that you find in the market, all the medicines, it was actually those medicines were being tested in the laboratory against the animals. Now, there is another laboratory which we didn't think of it, but that is a laboratory. Can you name which one is that? field experiment. Not field, I said laboratory. Because there is already, you can see there is another thing, field. I am asking about the laboratory. That means where we examine and then we want to see the result. What happens from these examinations or from these interventions? We do something and we wait to see what happens. Like I said that, yes, we give something to the animals and then see what happens. Anybody? Nobody? This is a place where you will try everything. যদি ভুল উত্তর হয় তাও ট্রাই করবে। ভুল উত্তর হলে সর্বোচ্চ কি হবে? সবাই হাসবে, হাসলো, বাট তুমি শিখলে। কিন্তু চেষ্টা যদি না করো তাহলে কিন্তু সকলের হাসি শোনা থেকে হয়তো বেঁচে গেলে কিন্তু শেখা হবে না। আমাদের এই ক্লাসে সবসময় মনে রাখতে হবে যে কথা বলতে হবে। The more you speak out, the more you learn. Whatever comes in your mind, try. Laboratory. স্যার আমার মনে হয় আর কি পুরোটা ইংরেজিতে না বলে একটু বাংলা ব্যবহার করলে ভালো হয়। সবাই মনে হয় একটু মানে বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি মিশিয়ে বলার চেষ্টা করছি। আমার প্রশ্নটা ছিল যে আমরা ল্যাবরেটরি বলতে এক্সপেরিমেন্ট যখন করি ল্যাবরেটরিতে আমরা কি করি? আমরা সাধারণত
অ্যানিম্যাল ল্যাবরেটরি আছে বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশেও আছে কিন্তু অল্প, বিদেশের মতো এত উন্নত না। আমরা ল্যাবরেটরিতে ওই সমস্ত অ্যানিম্যালকে, হয়তোবা কোনো একটা অসুখ হয়েছে, সেই সমস্ত অ্যানিম্যালকে আমরা একটা পার্টিকুলার ঔষধ দিই, অথবা ইনিশিয়ালি হয়তো অ্যানিম্যালদেরকে আমরা অনেক একদম ভারী 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 ফ্যাট যুক্ত খাবার খাইয়ে তারা ফ্যাটি হয়ে যায় এবং তাদের ফ্যাটি লিভার হয়তো তৈরি হয়। তখন আমরা একটা ঔষধ দিয়ে দেখি যে আচ্ছা এরকম ফ্যাটি লিভার হলে এই ওষুধটা কতটুকু কাজ করে, এবং যদি দেখা যায় কাজ করে তখন আমরা কয়েকটা ফেজ, এরকম অনেক কিছু পদ্ধতি আছে, এগুলো পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে তারপরে আমরা সেই ঔষধটা যদি কার্যকর প্রমাণিত হয় তারপরে আরো 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 কয়েকটা ধাপ পার হয়ে ওটাকে বাজারে আনি। তা না হলে ওই ওষুধটা বাজারে আসতে পারে না। বাংলাদেশের শুধু না, গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে বাজারে যে সমস্ত ঔষধগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত ঔষধগুলো সবগুলোই ল্যাবরেটরিতে আগে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, তারপরে বাজারে এসছে। আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছি, ইজ দেয়ার এনি আদার এক্সাম্পল? তোমরা কি আর কোনো উদাহরণ দিতে পারবে ল্যাবরেটরির, যেখানে আমরা এরকম কিছু দিচ্ছি, দিয়ে বসে অপেক্ষা করছি দেখি তো কি ফলাফল আসে, ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে? মেডিসিন যে তৈরি করা হচ্ছে সেখানে একজন একজন করে। ইয়েস স্যার, মেডিসিন যে তৈরি করা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরি গুলোতে, ফার্মাসিউটিক্যালস, সেগুলোতে স্যার। ফার্মাসিউটিক্যালস তো ওরা তৈরি করছে, আর ওদের ওইখানে একইভাবে ওই যে যেরকম বললাম অ্যানিমেল, ওদের ওইখানে ওই ওষুধের গুণাগুণ, ওষুধের পরিমাণ এইটুকু, কিন্তু ওষুধ দিয়ে ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে। ইয়েস আইইডিসিআর স্যার। আইডিসিআর কি করে স্যার? কোনো যদি নমুনা দেয় তাহলে স্যার ওরা ওইটা পরীক্ষা করে স্যার তারপর একটা রেজাল্ট দেয় স্যার। হ্যাঁ, ওইটা হলো বায়োটেক। ইয়েস বলো। গ্লোব বায়োটেক যে করোনার ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিচ্ছিল, ওটা বলা যাবে? হ্যাঁ, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিচ্ছিল, কাছাকাছি এসছি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিচ্ছিল কাদের উপরে? গ্লোব বায়োটেক শিম্পাঞ্জিদের উপর দিচ্ছিল। শিম্পাঞ্জিদের উপরে। ওটা তো অলরেডি আমরা উদাহরণ আলোচনা করেছি যে শিম্পাঞ্জিদের উপরে বা যে কোনো অ্যানিমেলের উপরে যদি আমরা করি, সেটা তো ল্যাবরেটরির উদাহরণ দিয়েছি। আমি বলছি ল্যাবরেটরির আর কোন উদাহরণ কেউ দিতে পারবে? জাস্ট অন্য অন্য আঙ্গিকে আমরা হয়তো বা কখনো চিন্তা করিনি, কিন্তু আমি ঘটনাটা বলে দিচ্ছি। জি, কোনটা? জেনেটিক মডিফিকেশন। জেনেটিক মডিফিকেশন সেটাও ল্যাবরেটরিতে হচ্ছে, আমরা ওই অ্যানিমেলদের করছি। আমি বলতে চাচ্ছি যে ওইটার বাইরে আর কোনো উদাহরণ, যে আমি কোনো কিছু দিচ্ছি, এই ঔষধটা দিয়ে আমি অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা করে দেখছি যে হ্যাঁ এই অসুখটা ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না, এরকম কোন উদাহরণ? স্যার, ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম গুলো কি? ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম বলতে কোন ভ্যাকসিনেশন? স্যার, আমরা এই যে কয়েকদিন আগেই তো আমরা হচ্ছে করোনার ভ্যাকসিন দিলাম সবার। আচ্ছা, করোনার ভ্যাকসিন দিয়েছো, কিন্তু করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে তোমাদের কাছ থেকে কি তাহলে যারা ভ্যাকসিন দিয়েছে তারা কি ডেটা সংগ্রহ করেছে তার আগে তার পরে? কোন ডেটা? হিউম্যান ট্রায়াল করোনা ভ্যাকসিনের। হিউম্যান ট্রায়ালও একটা ট্রায়াল। আমি বলেছি বাজারে আসার আগে অ্যানিম্যাল ট্রায়াল হয়, তারপরে হিউম্যান ট্রায়াল হয়। এইটার বাইরে আমি ওই সমস্ত ট্রায়ালের বাইরে আমি বলছি আর কোথাও কি আমরা কিছু এরকম করি কি করি না? স্যার, ধান গবেষণা, কৃষি গবেষণা এসব জায়গায় যে বিভিন্ন ফসলের যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো হয়, যে কোনো একটা উদ্ভাবনের পরে আমরা সেটাকে একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বা কোনো কৃষকের কাছে দিয়ে দিলাম, সেটা চাষ করে সেটা ফিডব্যাকটা দিল, এরকম কিছু। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটার কাছাকাছি এসছে, কিন্তু ওইটা ওইটা অনেকটা হলো ফিল্ড ট্রায়ালের মতো হয়ে যায়। আর আমরা চেষ্টা করব যে আমরা আমাদের হিউম্যান অ্যারেনার মধ্যে নিজেদেরকে বন্দি রাখতে, বাইরের কোনো উদাহরণ না ব্যবহার করি। ইয়েস, ডিজিজ ডায়াগনোসিস করার জন্য? ডায়াগনোসিস করার জন্য তো বিভিন্ন টুলস আছে। এটা এখান থেকেও আমরা পেতে পারি। ডায়াগনোসিস তো এক্সপেরিমেন্ট হলো না, তারপরেও ধরে নিলাম তোমার একটা উদাহরণ। ক্লোনিং এর জন্য? কোনটা? ক্লোনিং। ক্লোনিং এর জন্য ল্যাবরেটরিতে। আমি চাচ্ছি যে আরেকটু ল্যাবরেটরি, কিন্তু একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। আমরা হয়তো বা কেউই, আমরা সবাই ওই ল্যাবরেটরি খবর জানি, কাজ করি, কিন্তু আমরা হয়তো বুঝতে পারছি না। স্যার, স্যার শুধু বলো।
স্যার শুধু মেডিসিন না বা ভ্যাকসিন এইসব বিষয় না, অন্যান্য যেসব আমাদের বিভিন্ন খাদ্য উপাদান আছে সেসব কে মডিফাই করে আরো বেশি পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ করে তারপর আমাদের কাছে দেওয়া, এভাবে কোনো মানে সেগুলো ল্যাবরেটরি থেকে এগুলা সেটা তো ল্যাবরেটরি হলো না, সেটা অনেকটা ফিল্ডের মতো হয়ে গেল। আইভিএফ পদ্ধতিতে তো আমরা ল্যাবরেটরিতে ইউজ করি, যে স্পার্ম বা ওভাম এগুলা। আইভিএস পদ্ধতিটা ল্যাবরেটরিতে ইউজ করি, হ্যাঁ ওটাও ল্যাবরেটরি। আর কিছু, আমি আরো সহজ জায়গায়, তোমরা কঠিন জায়গায় চলে যাচ্ছ, আমি সহজ উদাহরণ চাচ্ছি। অ্যানিমাল ট্রায়াল করা যায়, হিউম্যান ট্রায়ালটা, ভলান্টিয়ার ট্রায়ালটা, সেটা হতে পারে। হিউম্যান ট্রায়াল, অ্যানিমাল ট্রায়াল এইটা ওই ল্যাবরেটরির মধ্যেই হয়। আর এইটার বাইরে আমরা ওইটাকেও ল্যাবরেটরি কোনোদিন বলি না, কিন্তু ওইটা একটা ল্যাবরেটরি। এইটা আমরা কখনো হয়তো চিন্তা করে দেখিনি। আমরা যখন মানে বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবে যেমন টেস্ট করতাম স্যার, টাইট্রেশন বা এইসব কিছু, রাইট, এটাও একটা বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি হয়ে গেল। তারপরেও এটা একটা সঠিক, বিভিন্ন টেস্টের কিছু রেজাল্ট বায়োকেমিস্ট্রিতে ল্যাবরেটরি আছে, প্যাথোলজিতে আছে, মাইক্রোবায়োলজিতে আছে। যে চেঞ্জ গুলো আসে মানুষের উপর, ওইটা কোনটা কোনটা? স্যার স্পেসে যখন প্রোডাক্টস মহাকাশ টেস্ট গবেষণা করার করে। জন্য কি ল্যাবরেটরি ইউজ হবে? কোনটা? বিউটি প্রোডাক্টস, কসমেটিক্স। বিউটি প্রোডাক্টস, কসমেটিক্স হতে পারে, কিন্তু ওটা মেইনলি ফিল্ডের ট্রায়াল। কারণ বিউটি প্রোডাক্টস, কসমেটিক্স আমরা একদম মাঠে ছেড়ে দিই, সবাই ব্যবহার করে যারা যারা পারলো। আর আমি জানি না তাদের কাছ থেকে আবার সেটার কোনো রেজাল্ট বা ডেটা নেওয়া হয়েছে কিনা। যাই হোক, আমরা হয়তোবা কেউ স্যার হসপিটাল ল্যাবরেটরি হতে পারে। রাইট, Pathological থ্যাংক lab ইউ গুলো ভেরি আছে। মাচ। হসপিটাল ইজ এ ল্যাবরেটরি, যেখানে করোনা টাইমে বিভিন্ন রাইট মানে বিভিন্ন রোগ নিয়ে রোগীরা আসে। আর ডাক্তাররা কি করে? ডাক্তাররা কিছু ওষুধ দেয়, দিয়ে অপেক্ষা করে দেখি তো ওষুধটা ভালো হয় কিনা, না হলে আবার আরেকটা ওষুধ দেয়। সুতরাং হসপিটাল ইজ অলসো এ ল্যাবরেটরি, বাট নর্মালি যে অ্যানিমাল ল্যাবরেটরিতে যেরকম প্ল্যান ওয়াইজ আমরা কাজ করি, হসপিটালে হয়তো প্ল্যান ওয়াইজ হয় না। হসপিটালে কি, যে অলরেডি আমরা কিছু শিখে এসেছি সেইটার প্রয়োগ করি, ওইটা কাজ নিলে ওইটা কাজ নিলে ওইটা, অল্টারনেট আছে আমরা সেটা করি। ওকে, so we can understand that hospital is also a laboratory. Now come to the field. Fielded experiment already তোমরা উদাহরণ দিয়ে দিয়েছো, যে আমরা যে ভ্যাকসিন দেই, বিশেষ করে বাচ্চাদের যে ভ্যাকসিন, বাচ্চাদেরকে যে টিকা দেওয়া হচ্ছে, এইটা একটা খুব সুন্দর উদাহরণ ফিল্ডের মধ্যে ব্যবহার করা। আর এছাড়া আরো বেশ কিছু ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট আছে। এমন কিছু এক্সপেরিমেন্ট ফিল্ডের মধ্যে আছে যেটা দিয়ে বাংলাদেশের অনেক উন্নতি হয়েছে, অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, হয়তো সেই ফিল্ডের নামও আমরা জানি না। এনিবডি, যে ওইটা ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট ছিল কি ছিল না, কিন্তু বাংলাদেশ অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক উন্নতি হয়েছে। এনি আইডিয়া? স্যার আমাদের দেশে যে সব 5টা টিকা দেয়া হয় বাচ্চাদের ছোটবেলায়, ওই 5টা টিকা তো মনে হয় এক্সপেরিমেন্ট ফিল্ডে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল, তারপর হয়েছে, হ্যাঁ হয়েছে, অনেক ওইগুলো অলরেডি বেশি সাকসেস পাওয়া গেছে। অনেক বড় সাকসেস, রিয়েলি ভেরি গুড। এটা একটা, তারপরে কোর্সালাইন, এটা একটা। বাট এর চেয়েও আরো বড় সাকসেস আরেকটা প্রোগ্রাম এনে দিয়েছে, হয়তো আমাদের কাছে রেকর্ড নেই, যারা কাজটা করেছে তাদের কাছে রেকর্ড আছে। সেইটা একটা দুটো সাবজেক্ট না, সেটা অনেকগুলো বিষয়, অনেকগুলো প্রবলেমকে ডিল করে তারা কথা বলেছে, এবং সেটা মানুষের অনেক বিশাল উপকার করেছে। এবং আমরা খুব এনজয় করতাম সেই জিনিসটা, খুব আনন্দের বিষয় ছিল ছোটবেলায়। পোলিও কি আনন্দের বিষয়? আমি বলেছি তোমরা একটা একটা করে প্রবলেম বলছো, আমি বলছি যে ওই জায়গাতে পুষ্টি প্রোগ্রাম যেগুলা ছিল, পুষ্টি প্রোগ্রাম কিছু গুড, কিন্তু ওটা তো একটা পার্টিকুলার শুধু পুষ্টি। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে এমন একটা প্রোগ্রামের নাম বা এমন একটা কিছু নাম যেটাতে অনেক কিছুকে তারা কভার করে কথা বলেছে। স্যার ইউনিসেফের যে লিবারেশন ওয়ারের পরে হেলথ এডুকেশন সবকিছু এন্টার একটা প্রোগ্রাম ছিল, এরকম বাংলাদেশে সেরকম কিছু ওরকম করে আসেনি। বাংলাদেশে ছোট ছোট ভাগ করে এসছে, কিন্তু সবকিছুকে এন্টেল করে একটা পার্টিকুলার জায়গার মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছিল।
তোমরা কাছাকাছি এসে পারছো না, সবগুলোকে যোগ করে ওই যে ডিপ স্যার লেয়ারিং হ্যান্ড তারপর ওয়াশের ব্যাপারগুলো সব কি? মিলাই একটা যে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করেছিল ওইটা। পার্টিকুলার শুধু ভ্যাকসিন এক জায়গায় চলে গেলাম। আমি বলছি সবগুলো প্রবলেম, অনেকগুলো প্রবলেম একটা জায়গায় এসে এক এক দিন এক একটা প্রবলেম নিয়ে, এক এক দিন এক একটা ব্যাপার নিয়ে, এক এক সময় এক একটা নিয়ে আমরা সবাই আগ্রহ নিয়ে সময় করে সেইগুলো মিনার কার্টুন রাইট মিনা কার্টুন দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ফিল্ড ট্রায়াল ইন বাংলাদেশ। এবং আমরা কেউ হয়তো ওইটার রেজাল্ট জানি না। তারা যারা যখন চালু করেছিল ইউনিসেফ, তারা বাংলাদেশে ওইটা চালু করার আগে বাংলাদেশের ওই এক একটা পার্টিকুলার প্যারামিটার নিয়ে আমাদের কি অবস্থা সেইটা রেকর্ড করেছে, এবং রেকর্ড করার পরে তারা আবার দেখেছে যে পরবর্তীতে এইটার ইফেক্ট কেমন হয়। এবং এইটা বাংলাদেশের জন্য একটা দুর্দান্ত একটা প্রোগ্রাম ছিল। ওকে, এরপরে সেকেন্ডারি ডেটা কি? সেকেন্ডারি ডেটা হচ্ছে পাবলিশ রেকর্ড থেকে আমরা পাই, সেন্সাস থেকে অলরেডি বলেছি যে যারা কাজ করে রেকর্ড অলরেডি পাবলিশ করেছে আমি সেটাকে ব্যবহার করছি, ব্যবহার করে আমি আবার ফার্দার সেটার উপরে কাজ করছি। আর টারশিয়ারি মেইনলি টেক্সট বুকস অ্যান্ড জার্নালস। কখনো কখনো আমরা জার্নাল ডেটাটাকে সেকেন্ডারি সোর্স হিসেবে ব্যবহার করি, এগুলো খুব হায়ার লেভেলের, আমাদের জন্য এত জানার দরকার নেই, বাট শুধু একটু জেনে রাখো কখনো কখনো একটা জার্নালে পাবলিশ হয়ে গেছে, আবার ওখান থেকে ওই ডেটাটা নিয়ে আমি আবার নতুন করে গবেষণা করছি, এগুলো খুব হায়ার লেভেলের কাজ, এটুকু খালি জানলেই হলো। ওকে ওকে, ডেটা কাকে বলে? এইটা হচ্ছে এখানে একটা উদাহরণ। আমরা আজকে এই পর্যন্তই রাখি, আমরা নেক্সট দিন এখান থেকে বাদ বাকিটুকু পড়বো। অলরাইট, so far we have covered. Any question? কোনো কিছু আমরা বুঝতে পেরেছি, স্যার বুঝতে পারিনি? জি বলো। স্যার সেন্সাসটা কি আমাদের প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি কোনটার মধ্যে ফেলবো? সেকেন্ডারি অবশ্যই, কারণটা হচ্ছে যে সেন্সাস আমি তুমি আমরা কেউ করছি না, এটা সরকার করছে। সরকার করে যখন সরকার এটার রেজাল্ট আমাদেরকে দেয় তখন ওটা আমরা ব্যবহার করি, সুতরাং আমাদের জন্য ওটা সেকেন্ডারি। প্রাইমারি একমাত্র সেটাই হবে যেটা আমি অ্যাক্টিভলি করছি, করে আমি সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমি সেটার ফলাফল নিয়ে কথা বলছি, ওটা হলো প্রাইমারি। ওকে, আর আর কোনো প্রশ্ন? স্যার আমাদের ইনস্টিটিউশনাল ইমেল দেয়া হয়? ইনস্টিটিউশনাল ইমেল, হ্যাঁ। এটা গোটা পৃথিবীতে আছে, শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি নিজে করেছি। স্যার আপনার একটা আছে, মানে আমি রিসার্চ গেটে আপনাকে দেখেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ইনস্টিটিউশনাল ইমেল এক সময়, আমি এখন আমার ব্যক্তিগতটাই ব্যবহার করি, কারণটা হচ্ছে আমার ইনস্টিটিউশনাল ইমেল মানুষজন ব্যবহারই করে না বা ওখানে আমার সাথে যোগাযোগও করে না, দ্যাটস ওয়াই আমি ওটা একদম অবসলিট হয়ে গিয়েছে। বাইরে আমি যখন ছিলাম বিবিধ প্রতিষ্ঠানে, আমি যখন কাজ করেছি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে, প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের আলাদা আলাদা ইনস্টিটিউশনাল ইমেল ছিল এবং আমারও ছিল। আমি প্রতিষ্ঠানগুলো ছেড়ে দেওয়ার পরে ওরা আমাকে রেখে দিয়েছে, ওখানে ওখানে আমি এখনো ঢুকতে পারি, বাট আই ডু নট ইউজ। একমাত্র একাডেমিক পারপাসে যখন ইউজ করতে হয় তখনই আমি ওই ইমেল গুলো ব্যবহার করি, আদারওয়াইজ আমি ব্যবহার করি না। শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের কোন ইনস্টিটিউশনাল ইমেল খোলার ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা আমি জানি না, বাট আমি মনে করি নেওয়া উচিত। এনি আদার? স্যার হিমোগ্লোবিনের কনসেন্ট্রেশন প্রোটিন প্লাস মাইনাস 1.5 গ্রাম পার ডেসিলিটার, স্যার প্লাস মাইনাস 1.5 এটা ঠিক বুঝতে পারিনি। গুড গুড, ভেরি গুড। আমরা এটা নেক্সট ক্লাসে বা থার্ড ক্লাসে বুঝবো, একদম একদম লাইন বাই লাইন আমরা ইতিহাস জানবো, ডেটার ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভাবে আমরা লেখাপড়া করব, এবং তখন দেখবো মজাটা কোথায়, তখন তোমার কাছে এত পানির মতো সহজ মনে হবে যে ও দিস ইজ সো ইজি। এবং এইভাবেই the history had come up, has evolved like this way. You will find it very very interesting. আমরা যখন পড়বো তখন আমরা এটা শিখবো। এই প্রশ্নটা আপাতত তোমাদের কাছে থাক, আমরা যখন ওটা আলাদা আলাদা ভাবে পড়বো তখন আমরা শিখবো। এনি আদার কোয়েশ্চেন? স্যার জি, ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টের বিষয়টা স্যার একটু বুঝতে পারি না, ক্লিয়ার করে দিলে ভালো হতো। মানে স্যার এটা কোনটা? যে ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট, যেটা স্যার যে এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দুইটা ছিল না, ল্যাবরেটরি একটা ফিল্ড। আচ্ছা আচ্ছা, ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট মানে হচ্ছে
যে আমরা ফিল্ডে কোনো কাজ করি, সে ফর এক্সাম্পল এই যে ফিল্ডে ইপিআই ভ্যাকসিন, যে বাচ্চাদের যে টিকা, আমরা ওই বাচ্চাদের টিকা দিয়ে আমরা পরবর্তীতে দেখেছি যে ওই যে কয়টা রোগের টিকা দিয়েছি ওই কয়টা অসুখ, এখন তো মনে হয় 9টা না 10টা রোগের টিকা দেওয়া হয়, ওই কয়টা অসুখ বাচ্চাদের পরবর্তীতে হচ্ছে কি হচ্ছে না। যদি দেখি যে হচ্ছে না, তখন আমরা বুঝতে পারি যে তাহলে এই এক্সপেরিমেন্টটা কার্যকর। এটা গেল এক। 2 নম্বর হচ্ছে তোমরাই বলেছো হেলথ এডুকেশন প্রোগ্রাম। আমি একটা জায়গায় গেলাম, জায়গায় গিয়ে বললাম যে হ্যাঁ তোমরা হাইজিন, প্রপার হাইজিন মেনটেন করবে। প্রপার হাইজিন মেনটেন কি? যে তোমরা বাথরুমে যাওয়ার পরে, বাথরুম থেকে বের হওয়ার পরে হাত ধোবে, খাবার আগে হাত ধোবে, এবং এইটা একটা এলাকায় সুন্দর করে আমি শেখালাম। এবং শেখানোর আগে আমি তাদের তরফ থেকে, তাদের কাছ থেকে তথ্য নিলাম, যে তাদের তরফ থেকে তথ্য নিয়ে আমি জানার চেষ্টা করলাম যে দেখি তো তাদের অবস্থাটা কেমন, কত পার্সেন্ট লোক ঠিক মতো করে হাত ধুচ্ছে, বাথরুম থেকে এসে হাত ধুচ্ছে, খাবার আগে হাত ধুচ্ছে। এরপরে আমি তাদেরকে শেখালাম এটার উপকারিতা কি, না করলে অপকারিতা কি। পরবর্তীতে এরকম করে সুন্দর এগুলোর উপকারিতা অপকারিতা শিখিয়ে তাদেরকে প্র্যাকটিস করিয়ে আমি 3 মাস 4 মাস 6 মাস 6 মাস পরে আমি আবারও তাদের ওই একই তথ্য নিলাম। তারপরে আমি দেখবো যে হ্যাঁ আমার পার্সেন্টেজ কি বাড়লো না একই থাকলো না কমে গেল। তাহলে আমি বুঝতে পারবো এই হেলথ এডুকেশনের উপকারিতাটা কি। তাহলে এটা আমি কোথায় দিলাম? আমি জনগণে, আমি কমিউনিটিতে গেলাম। এটা এক ধরনের ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট। বিনা কার্টুন কেন? বিনা কার্টুনটার টার্গেটই ছিল কারা? যারা টিভি দেখে, তার মানে কি জনগণ। ফিল্ডের মধ্যে সবাই জনগণের কাছে ওইটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পৌঁছে দেওয়ার পরে তারা দেখেছে যে হ্যাঁ মানুষের কতটা পরিবর্তন এসছে, এবং আমরা দেখেছি যে এটার অনেক ভালো ফলাফল আমরা পেয়েছি, এবং মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে। এই যে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে, এটাতে বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এগুলো হচ্ছে ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, Yes, sir. ওকে, এনি আদার? ওকে, যদি এটা আর আর কোনো প্রশ্ন না ইনফারেন্সের থাকে, মধ্যে পার্থক্যটা স্যার আরেকবার একটু বলা যাবে? কোনটা কোনটা? স্যার ডেটা আর ইনফারেন্সের মধ্যে পার্থক্য। ডেটা আর ইনফারেন্স। আমি কথা, অনেকেই কথা বলছো, একটু একজন একজন কথা বলো প্লিজ। স্যার ডেটা আর ইনফারেন্সের মধ্যে পার্থক্যটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ডেটা আর ইনফারেন্স, আমরা তো আজকে আর ডেটা পড়লাম না। ডেটা মানে হচ্ছে গিয়ে তথ্য, যেই সংখ্যাটা আমি পাই এটা যখন সামনের দিনে আমি পড়বো। ইনফারেন্স মানে হলো সিদ্ধান্ত, অনুসিদ্ধান্ত। যে আমি যখন বলে দিলাম যে হ্যাঁ এই ডাক্তাররা যে বলে এই খবরদার আপনি কিন্তু লবণ খাবেন না, লবণ খেলে কিন্তু আপনার প্রেশার বেড়ে যাবে। এই যে লবণ খেলে প্রেশার বেড়ে যাবে বা লবণ খেলে প্রেশার বাড়ে, এই যে লবণ খেলে প্রেশার বাড়ে, এই কথাটা হচ্ছে ইনফারেন্স। এবং এই ইনফারেন্সটা কোত্থেকে পাই? আমার এই ডেটা থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে প্রমাণ পেয়ে তারপরে আমি বলি। এই যে অনুসিদ্ধান্ত, এটা হচ্ছে ইনফারেন্স। লবণ খেলে প্রেশার বাড়ে, অথবা ফাস্ট ফুড খেলে লিভার খারাপ হয়, ফাস্ট ফুড খেলে হার্ট অ্যাটাক হয়, এরকম ফাস্ট ফুড খেলে হার্টের মধ্যে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই যে এই ধরনের কথাবার্তা, এগুলো হচ্ছে ইনফারেন্স। আর ডেটা কি? আমি তাহলে মানুষের কাছ থেকে দেখব যে সবার কোলেস্টেরলের পরিমাণ কেমন, সবাই কেমন ধরনের খাবার খাচ্ছে। এই তথ্য নিয়ে আমি যদি দেখি যে হ্যাঁ এই তথ্যের ভিত্তিতে আমার ওই কথাটা সত্যি সত্যি ওইটার পক্ষেই যাচ্ছে, তখন আমি ওই কথাটা বলি, তখন ওই কথাটা হয়ে যায় ইনফারেন্স। ক্লিয়ার? অলরাইট, তাহলে আমরা আজকে এ পর্যন্ত যা পড়লাম সেই ক্লাসটা আজকে এ পর্যন্তই থাক। আগামীতে আমরা যখন আবার যেদিন বসতে পারবো, আমি আশা করছি হয়তোবা এর মধ্যে আগামীকালকে আমার হলো আলাদা বাইরের কিছু ক্লাস আছে, অনলাইন ক্লাস। আমার কালকে হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এরপরে শনিবারে আমার কাজ আছে, রবিবারে আমাদের প্রফ আছে। আমি সোমবারে হয়তো ফ্রি হব। তোমরা যদি সোমবারে পারো তাহলে সোমবারে আমি তোমাদেরকে সময় দিতে পারবো, আইদার অনলাইন অর অফলাইন, whichever way you can attend। যদি তোমরা সবাই ক্যাম্পাসে আসো তাহলে আমরা অফলাইন ক্লাস করাবো ডেটা থেকে। আর যদি তোমরা তখনও সবাই যদি না আসো তাহলে আমরা আবার অনলাইন ক্লাস করার চেষ্টা করব। ওকে, সবাইকে আমরা বুঝতে পেরেছি যা আলোচনা হয়েছে? Yes, I want to ask the Palestinian student, did you understand
everything sir. that has been discussed? Yes, sir. Thank you. Okay, you're most welcome. So hopefully we will meet in the next class. And I have already recorded this class, and I will circulate this lecture, I mean this recording to you. But you have to make any group, or you have to send me some of your addresses, especially that request that yes, institutional email যদি করা যায় তাহলে আমরা জাস্ট একটা ইমেল হয়তোবা থাকবে 52 ব্যাচ, সেটা 52 ব্যাচ হিসেবেই থাকবে ইমেল। আমি জাস্ট বলবো যে 52 ব্যাচকে এই ফাইলটা অ্যাটাচ করে দাও, তাহলে 52 ব্যাচের সবাই পেয়ে যাবে। তো এরকম তো জানি না আমাদের অফিস থেকে বা প্রতিষ্ঠান থেকে করা হবে কিনা, বাট তোমরা যেটা করতে পারো যে অলরেডি যেটা আগে করেছে আগেকার ব্যাচগুলো 49, 50, 51 ওরা যেটা করেছে যে ওরা একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলে সবাইকে অ্যাড করে দিয়ে, আমাদের যত টিচার আছে তাদেরকেও অ্যাড করে দিয়ে সেইখানে আমরা ইন্টারঅ্যাকশন করেছি। ইউ ক্যান ডু ইট। স্যার আমরাও ওইটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা হচ্ছে মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলে আমাদের সবাই অ্যাড হচ্ছে, তারপর আমরা হচ্ছে আপনাকে আর অন্যান্য যারা আমাদের স্যার ম্যাডামরা আছেন তাদেরকে অ্যাড করে দিব। Okay, you can do it in Messenger or you can do it in WhatsApp, whichever. কারণ অনেকেই মেসেঞ্জার ইউজ করে না, তাহলে যারা ইউজ করে না তাদের হোয়াটসঅ্যাপে হয়তো বা করতে পারো। ইট ডিপেন্ডস, তোমরা নিজেরা আলোচনা করে নাও। যদি এমন হয় যে হ্যাঁ অনেকের মেসেঞ্জার নেই, যদি এমন হয় যে তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে করো। আর যদি দেখো যে না সবারই মেসেঞ্জার আছে, তাহলে মেসেঞ্জারেও খুলতে পারো। আর সেক্ষেত্রে তাহলে আমি ওখানেই তোমাদেরকে তোমাদের এই রেকর্ডিংটা আমি তাহলে শেয়ার করে দেবো। তাহলে তোমরা সবাই ওই একটা কমন জায়গা থেকেই যা কিছু আলোচনা হয়, এবং ওখানে শুধু তাই না, তোমরা নিজেরা যারা কোনো কিছু হয়তো পড়া বুঝতে পারছো না, সেইখানে ওই ওপেন ফোরামেই আমরা প্রশ্নটা ছেড়ে দেবো। প্রশ্নটা ছেড়ে দিলে তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী আলোচনা করতে পারবো। ওকে, সো we want to finish this class for today. Inshallah, we will be seeing together in our next class. And thank you very much for today. আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Thank you, sir. Wa alaikum salam.